सुख दे कहते भय सुहाए
सहाय तलबे दी जानकी कोल है तलबे दी जानकी कोल है तलबे दी जानकी तलबे दी जानकी तलबे दी जानकी जुड़ बैठे सबतमाई भाई साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। नहीं स्टैंड का नहीं कोई कसूर थल्ले दो चार मिनट ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਜ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਬੂਹੇ ਆਈ ਜਾਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਾਨੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੋ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਰੋਕੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਪੀਕਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫਿਰ ਮਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੀਕਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਕ ਮਾਰਦੇ ਸਪੀਕਰ ਆਪ ਸੁਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾਉਣ ਜਾਈਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਰਾਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਮਾਫੀ। आओ हम आप अगले शब्दों में बढ़िए। साडे सत्कारयोग बाबा स्वरनजीत सिंह जी आप जी धन श्री गुरु नानक देव साहिब सच्चे पातशाह जी के बाबत इतिहास के विचों बड़ी खोज भरी स्पीच दे रहे सन ते मैं भी इस गल वाल सोच रहा सा कि देखो अज बीबियां भावें इस गल नूं ना ध्यान च रखण पर वाकई सब तो पहला जे किसी ने बीबियां भैणों वास्ते आवाज उठाई है तो केवल धन श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी हैं। नहीं तो समाज के विच बीबियां की इन्नी इज्जत सी कि पैर की जुत्ती तो वध के कुछ नहीं सी समझे। इन्ना नीवां समझे सी ना किसी के सामने जा सकते। वो की है जी बाबा जी ने हमने तुहानू इन्नी गल सुनाई कि बीबियां नूं सती होने वास्ते आर्डर सी कि हुणे छाल मारते सती हो जाए। मैनू आसा जी की वार का वो शब्द चेते आ गया जिस शब्द के विच धन श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने तुहाडी रखिया लई नारा मारिया। वो केड़ा शब्द है जी तुसीं रोज़ आसवार सुनते हो और गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी वालों उच्चारण की हुई पवित्र बाणी है। अज असीं श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का आगमन दिहाड़ा मना रहे हैं इसलिए इत्थों ही शुरू करते। शब्द है भंड जमीए भंड नीवीए भंड मंगण दिया हो भंडो होवे दोस्ती भंडो चले राह भंड मुगा भंड भाली है भंड होवे बंधान सो क्यों मंदा आखिए जित जमे। आम करके पिंडां दे विच भंड उन्हां वीरां नूं कहिंदे आ जिहड़े मंगण वास्ते आउंदे विआह शादी होवे डबली फड़ के मंगदे ते असीं कहने भंड आए चलो वेखीए भंड आए चलो वेखीए। पर इस शब्द विच उस भंड दा जिक्र नहीं है। इस शब्द विच इन बीबी भैनों का भी आ वेला नहीं तरफ आ सकता। तेरे वास्ते मैं शब्द सुना रहा मैं तुहानू समझ ही ना पई गल। एक बैठे किसी मुरली किताब से गुस्सा न करे तो पीछे बैठ चल जाए। बीबियों भैनों गुरु नानक साहब जी ने भंड मिलना होंगे जी इस्त्री बीबी भैन। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने उस वेले की गल की जे जदों किसी का नवा विआह होंदा सी ते अचानक किसी दे बीबी भैन के घर वाल लड़का चढ़ाई कर दिया ते लोग संस्कार करके आउंदे। मैं छेती छेती गल नूं मुकावां जदों संस्कार करके आउंदे अज भी देख लो तुसीं समा उस तरह ही है। रब ना करे ऐसा वेला किसी के आवे पर जदों आ जांदा वा उदों इस घड़ी का सानूं सामना करना पैंदा। जदों संस्कार करके आउंदे एक बने तो बीबी भैन की इज्जत कोई नहीं सी करते
ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਅਜੇ ਸਿਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਗਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਜੇ ਉਧਰ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਦਾ ਸਿਵਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੜੀਆਂ ਚੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਗਾਂ ਵੀ ਲੜਕੇ ਦਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੰਡ ਜੰਮੀਏ। ਭੰਡ ਮੈਨਾ ਇਸਤਰੀ ਲੜਕੀ ਬੱਚੀ ਜੰਮੀ, ਭੰਡ ਨਿੰਮੀਏ ਲੜਕੀ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਹੋ। ਭੰਡ ਜੰਮੀਏ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀਏ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਮੰਗਣਾ ਕਰੀਏ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਭੰਡ ਜੰਮੀਏ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀਏ, ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਹੋ, ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ। ਬਾਪ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਦੋਸਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ, ਉਸੇ ਲੜਕੀ ਬਾਪ ਦਾ ਆਖਿਆ ਭੰਡ ਮੂਆ ਜਿੱਦਨੋਂ ਵਿਆਹੀ ਗਈ। ਭੰਡ ਮੂਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀਏ, ਅਜੇ ਗਈ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਭਾਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਨਵੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਭੰਡ ਮੂਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀਏ, ਭੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ ਤੇ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਗੀ, ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਇਸਤਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਭੰਡੋ, ਉਹ ਰਾਜਿਓ, ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਏ ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਰਖਲਾਫ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਤਨਾ ਐਵੇਂ ਮੰਦਾ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਓ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਥਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੰਡੌਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਜਥਾ ਉਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ 10-15, ਇੱਕ ਜਥਾ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਉੱਠਿਆ। ਹੁਣ ਬੀਬੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਾ ਲਓ, ਟਿਕੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਸਰਵ ਕਰੋ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੀ ਰਾਜਾ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੀ ਰਾਜਾ।
पंड निमी है पंड मंगण वीरा हो पंड जमे पंड निमी है पंड मंगण वीरा जित जमे राजान जित जमे राजान जित जमे राजान जित जमे राजान सो क्यों मंदाया किए जित जमे राजान जित जमे नानक पंडे बाहरा देखो सच्चा सोए जित जमे राजान जित जमे राजान जित जमे राजान जित जमे राजान सो क्यों मंदाया किए जित जमे राजान सो क्यों मंदाया किए जित जमे राजान जित मुख सदा सलाहिए ताकर पीछा जित मुख सदा सलाहिए ताकर पीछा नानक तित सच्चे दरबार नानक के मुख बुझ दे तित सच्चे दरबार जित जमे राजान जित जमे राजान जित जमे राजान जित जमे राजान सो क्यों मंदाया किए जित जमे राजान सो क्यों मंदाया किए जित जमे राजान जित जमे राजान जित जमे राजान
ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਪੀਚ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਂਦ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਨਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕੀ ਹੋਈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਲੜਕੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਐਸੀ ਹੋਈ, ਫੇਰ ਲੜਕੀ ਜੰਮ ਪਈ। ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਕਿਹਦੀ ਲਾਈ? ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਾਈ ਸੀ, ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਦਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਘੜਾ ਲਿਆਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਉੱਤੇ ਚੱਪਣੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਸਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਗਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਗਜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਅੱਗੇ ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਖਿੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਖਿਆ ਪੁੱਤ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਧੀ ਜੰਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਖਿਆ ਵਿਖਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਟੋਆ ਵਟਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟੋਆ ਵਟਿਆ ਜੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗੂਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੁੰਘਦੀ ਪਈ ਤੇ ਜਿਉਂਦੀ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਪਲੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲਾਗੇ ਪਟਰੁੱਖਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਆਹੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੋਲ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। 8 ਦਿਨ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਧਰਤੀ 'ਚ ਸਾਹ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕੌਤਕ ਹੀ ਆ, ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਇਹ ਔਖੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਗੱਲ, ਪਰ ਇਹ ਲਿਖਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ? ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਡਾਂਗ ਸੋਟੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਨਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਕਿਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਬੋਲਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਛਵੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖਲੋਇੰਦੇ, ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪੜਿਓ,